अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला बल नक़ज़िफ़ु बिल्हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ वक़ाल शाइर सतीज़ कार रहा है अज़ल से दाइम रोज़ चिराग़ मुस्तफ़वी से शिरार बूल है आईन जवां मर्दान हक़ गोई व बेबाकी अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। लदी आयत तर्जुमा दादा अल्लाह ताला वे बल नक़ज़िफ़ु बिल्हक़्क़ि मोंगा दा हक़ रालू अल्लाह वे और दा बातिल बेवलू बल नक़ज़िफ़ु बिल्हक़्क़ि अलल बातिल मोंगा दा हक़ रावालू बातिल बेवलू नो फ़यदमग़ुहु बस दा हक़ रावलगी और दा बातिल दा माज़ो वखरी। कुरान आयात देखा तर्जुमे इज़्ज़का बल नक़ज़िफ़ु बिल्हक़्क़ि मोंगा दा हक़ रालू अलल बातिल व बातिल बेवलू फ़यदमग़ुहु बस दा हक़ दा बातिल दा माज़ो वशी दा माज़ो वखरी फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ नासा बला बातिल तख्तीदुन के सतीज़ कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़ चिराग़ मुस्तफ़वी से शिरार बूल हबी दा अवली वरज़िना दा हक़ व दा बातिल दा मारिका रवाना दा हक़ व दा बातिल मारिका रवाना दा जगड़ा रवाना दा अवली वरज़िना दा आदम अलैहिस्सलाम व दा शैतान जगड़ा रवाना दा काबिल व दा हाबिल जगड़ा रवाना दा नूह अलैहिस्सलाम व दा आगा दा कौम दा रुअसाओ और दा बातिल परस्त मुकाबिला रवाना दा मूसा अलैहिस्सलाम व दा फ़िरऔन मुकाबिला आखिर के दा नबी अलैहिस्सलाम और दा अबू जहल मुकाबिला दा हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु दा यजीद मुकाबिला और दा बरवा नहीं दा हक़ व दा बातिल दा मारिका बरवा नहीं। देर खलक यागा वो मसालहत वाले यागा वो कंप्रोमाइज़ वाले यागा वो जी गोती बकी मोहा अब कलार के ना जंगुना दा शरुना दी गसोग हक़ कोई गसोग अर्सोई तब की गोती मोहा दा मोमिनान तरीक़ा दाना दा मोमिनान बातिल नहीं बर्दाश्त कवले व बातिल माने रद गई व दरूग माने रद गई कब तरीक़ा से कुरान और सुन्नत न खिलाफ व बागी माने व मोमिनान रद गई और कन्ने को दा पैगम्बरान तरीक़ा न दा सहाबा तरीक़ा न दा हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु तरीक़ा न दा दी वजना बातिल बर्दाश्त कवल आगा मनवदा आगी दा तस्लीम दल दा तरीक़ा दा हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु न दा अवल दी खबर दमावा दा सड़े बसहन की कीनी कि असल मारिका दा हक़ व दा बातिल और दा रवाना और बदी के सोग यू तरफ दे और सोग बल तरफ दे दा खबर यादवल वाड़ी कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अवल बदा खबर इस दको वरे कि अहले बैत सरा मोहब्बत पकार दी दा अहले बैत सरा मोहब्बत दा टूल मुसलमानान पकार दी दा ईमान हिस्सा अहले बैत दा नबी अलैहि सलाम पूरे नहीं तो ये कम नबी अलैहि सलाम बेबियान ले आगे ता अहले बैत ले की और हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा ता अहले बैत ले की अली रज़ियल्लाहु अन्हु तो ले की फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा तो ले की नदी सरवरे मोहब्बत बकार दे नदी बा मुकाबले के जिसूग ने यजीद सिफतुन कई दा गरे नासिबी दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अली रज़ियल्लाहु अन्हु 23 अहादीस की जबागे की फजीलत वेले दे दा हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु फजीलत वेले दे दा हसन रज़ियल्लाहु अन्हु फजीलत वेले दे लिहाजा यजीद दी बा मुकाबले की जिक्र कवल दा यजीद सिफत कवल जागा अमीरुल मोमिनीन और दा मुसलमानान खलीफा
دا خو د ایمان نه بالکل ولټ خبره ده. د یزید په باره کې کوم حدیث دی؟ دا خبره ځکه کوم چې ډېر خلک وایي حسین رضی الله عنه چې کوم کار کړی دا غلط و. تر دې پورې چې یو لوی امام ویل هغې ته ابن العربي وایي. ابن العربي محمد السلابي په خپل کتاب کې ویلي حسین ابن علي ابن ابي طالب رضی الله عنه په دې کتاب کې ویلي چې امام ابن العربي ویلي چې دا حسین چې دی دا د خپل نیکه په توره باندې قتل شوی دی. د نیکه توره سره د نبي علیه السلام په توره باندې ویوالی شوی دی. د نبي علیه السلام توره څه وه؟ وایي نبي علیه السلام نه وویل چې یو حاکم او حکمران موجود و بل راپاسي نو سر دې ووهئ. نو دا امام ابن العربي وایي دا د نبي علیه السلام د خپل نیکه په توره باندې دا قتل شوی دی. نو دا ناسبیت دی دا خبرې چې څوک کوي د یزید د حسین په مقابله کې د یزید خبره کوي چې دا امیر المؤمنینو دا د مسلمانانو خلیفه و. نه دغې ته ناسبیت ویلی کېږي. یو طرف ته رافضیت دی. رافضیت دې ته ویلی کېږي په دې امت کې سړی د ابوبکر رضی الله عنه د عثمان رضی الله عنه او د عمر رضی الله عنه او د عایشه رضی الله عنها ته کنځلې وکړي د هغوی بېعزتي وکړي دې ته رافضیت وایي. دا طریقه د اهل سنت والجماعت نه ده. او دویمه غلطه طریقه چې هغې د ناسبیت وایي هغه دا دی چې یو سړی د علي رضی الله عنه په مقابله کې د هغه چا سره جنګ روان و د هغې صفتونه شروع کړي. د حسین رضی الله عنه چې د چا سره جنګ روان و د هغې صفتونه شروع کړي او د هغو مدحې کوي او هغوی ته امیر المؤمنین وایي. نو دا به ناسبیت دی او دا هم د اهل سنت والجماعت کې ډېر ملیان ولې دا کار کوي. ځکه د حسین رضی الله عنه اخیستل دا د ملوکیت په سر باندې اولنی د تورې ګزار دی. دا د سعودي علما نشي اخیستی. ځکه په سعودي کې چې د حسین رضی الله عنه نوم واخله د چې ولې راپاڅېدلی و نو دا د سعودي بادشاهان نشي برداشت کولی. ځکه حسین رضی الله عنه د دغه شي خلاف پاڅېدلی و کومه چې په سعودي کې کومه ملوکیت دی. که علما دا ووایي چې حسین رضی الله عنه ټیک کار کړی و نو دغه علما به په جیلونو کې پراته وي. بیا د دې وجې نه هغوی وایي یزید امیر المؤمنین و. کومه چې د سعودي والا کجورې خوري او د هغې په کجورو باندې کومه ملیان لویږي هغوی د حسین صفت نشي کولی. هغوی به همیشه لپاره د یزید صفت کوي او د هغه د کابینې صفت به کوي. د دې وجې نه علامه سعدالدین تفتازاني ویلي چې لعنت ته الله دې په یزید باندې وي او د هغه په ملګرو باندې دي د هغه په ډله باندې د الله تعالی لعنت دی چې هغه د حسین رضی الله عنه سره کوم کار وکړو. د دې دوی خبرې مقصد زما دا دی چې ګورئ دا دواړه طرف ته خبره سختي ده چې رافضیان هغوی د درې صحابو ته چې ابوبکر رضی الله عنه دی او عمر رضی الله عنه دی او علي عثمان رضی الله عنه دی او عایشه رضی الله عنها ده هغې ته کنځلې کوي هغې بېعزتي کوي. نو دا ګمراهي ده. دا منافقت دی او دا فسق او فجور دی. دغه رنګې د علي رضی الله عنه د حسن او د حسین په مقابله کې څوک یزید پیش کوي او د هغه ډله پیش کوي او د هغه صفتونه کوي او ټوله پړه چې دی د ابو حسین رضی الله عنه باندې ورړی دې ته ناسبیت ویلی کېږي. دا د نبي علیه السلام سره محبت نه دی. نبي علیه السلام دغه ډېر کوم مشهور حدیث دی. نبي علیه السلام ویله زه په تاسو کې دوه شیزونه پرېږدم. یو قرآن او سنت په تاسو کې پرېږدم او بل خپله کورنۍ پرېږدم. وعترتي یو زه خپله کورنۍ پرېږدم. دا کورنۍ چې چا هلاک کړه د الف نه واله د یې پورې ته د هغه صفت کې وایي زه به تاسو کې دوه شیزونه پرېږدم او چې منګولې پې مو ولګولي نو تاسو به نه ګمراه کېږئ. یو قرآن او سنت دی او بل د نبي علیه الصلاة والسلام کورنۍ ده. په دې کورنۍ باندې به منګولې سړی څنګه لګوي؟ هغه دا ده چې د نبي علیه السلام د کورنۍ سره محبت وکړي او نبي علیه الصلاة والسلام حسین رضی الله عنه وړوکی و او نبی علیه السلام په منبر باندې تقریر کوو. حسین رضی الله عنه راغی او نبی علیه السلام ورته د منبر نه راښکته شو راوچت یې کړو او د ځان سره ونیو په دې اوږه باندې یې کېنوو او ویل
زه د حسین نه یم او حسین زما نه دی. چا چې د ده سره محبت وکړو زما سره محبت وکړو، چا چې د ده سره دښمني وکړه نو زما سره دښمني وکړه. دا د حسن په باره کې ویل دي او د حسین په باره کې هم ویل دي. حسین رضی الله عنه یو پیر ولوي کولی او نبی علیہ السلام ورغی داسې لاس یې ورته نیولي ویل راشه، هغه دې تښتېدو. نبی علیہ السلام پسې ورغی او راونیوی او یو لاس یې د دې ځینې نه لاندې کېښود او بل یې ولې په سر باندې کېښودو او هر ځای ولې ښکل کړو، تندی یې ولې ښکل کړو، دواړه مخونه یې ولې ښکل کړه. او نبی علیہ السلام ویل حسین او حسن چې دی دا د جنت چې کومه نوجوانان دي، والحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، دا د جنت چې کومه نوجوانان دي د هغې سرداران دي، دا یې سرداران دي. د دې وجې نه د دې سره مینه کول، د دې تذکره کول د دې کورنۍ سره دا باقاعده د ایمان حصه ده، دا د ایمان جز دی، دا د ایمان مطالبه ده چې سړی دا د علي رضی الله عنه صفات وګوري. د علي رضی الله عنه مبارک نبی علیہ السلام څومره احادیث ویلي، دا بله خبره ده. او د دې سره بنو امیه نفرت کړی دی، بنو امیه د دې سره نفرت کړی دی او په 41 کې چې کومه د بنو امیه حکومت قایم شو هغې ته ملوکیت ویلی کېږي. د هغه ځای نه د دې سره نفرت شروع شوی دی او په دې باندې په کربلا باندې دا ختم شو چې دا ټول نسل هغه دې ختم کړو. باقاعده لږ کسان پکې پاتې وو، نور یې ختم کړو. حسین رضی الله عنه د څه دپاره راپاڅېدلی و؟ نو یو خلک وایي لکه د حکومت دپاره راپاڅېدلی و که څه مقصد یې و. اصل خبره دا ده چې دین بدل شوی و. 30 ساله خلافت وشو، په 40 سال باندې 40 سال له هجرت روانو چې علي رضی الله عنه خوارجو شهید کړو، خوارجو شهید کړو. د هغه نه وروسته د هغه زوی و حسن رضی الله عنه هغه 6 میاشتې خلافت وکړو او بیا امیر معاویه رضی الله عنه د هغه خلافت پرېښود. امیر معاویه رضی الله عنه د مسلمانانو یو ملک او یو بادشاه و او دې ته خلافت راشده نه ویلی کېږي، دا چا په خلافت راشده کې نه دی حساب کړی. دا د مسلمانانو یو حکومت او یو ښه ملوکیت و. 20 سال هغه مشري وکړه، د هغې نه بعد هغه وفات شو او بیا د هغه زوی یزید مشر شو. اولنی تغییر چې راغی نو هغه دا و چې په اسلام کې خلیفه مقرر کول دا به په شورای نظام سره وي، په مشوره سره به امیر مقرریږي. اولنی بدعت دا په اسلام کې کېښودلی شو چې مشوره ختمه شوه او امیر معاویه رضی الله عنه یزید مقرر کو چې دا به ولی العهد، دا به روان ولی العهد. نو دا اولنی ستن وه چې د اسلام د ستنو نه او د خلافت نه وغورځېده. کومه چې ابوبکر رضی الله عنه قایمه کړې، کومه چې عمر رضی الله عنه قایمه کړې، کومه چې دې خلفای راشدینو کومه ستن قایمه کړې چې مشر به په مشوره سره مقرریږي. اولنی تغییر دا راغی. مروان د امیر معاویه رضی الله عنه د تره زوی دی، هغه مدینې ته راغی، مدینې ته او د مدینې په جومات کې په مسجد نبوي کې په منبر باندې تقریر کوو. په تقریر کې دا خبره وکړه چې هلکه تاسو دا مهرباني وکړئ چې امیر معاویه رضی الله عنه خپل زوی مقرر کړی دی، یزید ورته وایي، هغه بس تاسو مشر دی او د هغې سره بیعت وکړئ او هغه ومنئ. او خیر دی که دا کار چې امیر معاویه رضی الله عنه وکړو نو دا ابوبکر رضی الله عنه او عمر رضی الله عنه هم کړی. په دې کې د ابوبکر رضی الله عنه زوی و، په دې خلکو کې ناست و، عبدالرحمن بن ابي بکر ورته وایي. هغه پاڅېد و قار شو، ویل تاسو د خپل بچو لپاره بیعت لئ، اتبایعون لابنائکم، چې اوس یو عالم پاسې په سعودي کې دا خبره وکړي تاسو د بچو لپاره بیعتونه علی. دا ناقابله او د امریکي غلامان چې د هیڅ هم نه دي د هغه ته مشر کېدي، د چا مشوره ورکړله؟ دا حدیث ووایه که نه مولي صاحب، دا پکې شته که نشته؟
که په دې دین کې یوازې دا وړې مسلې دي ویل تاسو د خپلو بچو دپاره بیعتونه کوئ لقد جئتم بهرقلیة قسم په الله چې تاسو د هرقل نظام راوړی دغې ته د هرقل نظام و چې مشوره پکې نه یو زوی ولي العهد که او دروغ صلی ابوبکر قسم په الله چې ابوبکر رضی الله عنه او عمر رضی الله عنه خپل بچي مقرر کړو د ابو عمر رضی الله عنه د ابوبکر زوی و نو مروان ویل دا د مدینې گورنر یو خلافت او یو ملوکیت ملوکیت دي ته چې څوک سوي نو سر دی واه خلافت دي ته چې څوک سوي نو وایي دي خلافت دي ته چې څوک سوي نو وایي دي د عمر رضی الله عنه په جمعات په منبر باندې ولاړل او یې کزه سمو من ما وسل زغه سټیکیم زما تعبیراری وکوي او کزه سم نو من ما وسموي په دې کې یو سړی زوړ یو بوډا سړی پاتې دو یو غریب سړی او یو تور ورسره وویل عمر که سم نه وي دا تور دی ولې به سم کړو عمر رضی الله عنه ویل دا الله فضل دی دا الله شکر ادا کو چې ما له خدای دې خلک راکړلي او چې په ملوکیت کې سړی پاسې دو عبدالرحمن بن ابي بکر پاسې دو مروان پولیسو ته ویل ویني سي دا به لا خبرې کوي ویني سي عبدالرحمن بن ابي بکر چې کله نیو نو خواته د عائشې رضی الله عنها کور دی هغې منډه کړه او هغې ته ننوتو مروان دروغ ویله ویل دا هغه سړی دی په قرآن کې د دې مبارکې دا آیات نازل دی چې مور و پلار دته لګیا وو چې اتیدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي چې مور و پلار الله تعالی وایي یو بچي ته لګیا وو چې الله ومنه او دې بچي به کوپر کوو مروان ویل دا مور پلار دته لګیا و دی عبدالرحمن ته د کوپر کو عائشہ رضی الله عنها دنه आवाज وکړو ویل مروان ویل زمون په باره کې دي احکام نه دي نازل دروغ مو وایي نو دا اول تغییر چې په اسلام کې راغی مصیبت دا دی چې اوس خلک دا نه بیانوي کنه د مسلمانانو حکومتونه چې چرته په مشوره نه دي جوړ شوي د هغې له لاسه مسلمانان ذلیله شوي دي پاکستان چې ذلیله شوی دی او افغانستان دا د مشرف د لاسه دا د چا مشوره ورکړې دا د چا په ووټ باندې راغلی عراق چې تباه او برباد شو دا د صدام حسین د لاسه دا د چا په مشوره راغلی مصر چې تباه شو دا پوځي تباه کو دا د چا په مشوره راغلی د طیب اردګان خلاف څوک راپاڅېده دا په سعودي کې چې دا ظلم شروع دی او دا عجم یې غلامان کړلي او دا یینې او دا راښ کودي دا غلامی ده په بل صورت کې دا غلامی ده عجمی سره امامتي نشي کولی عجمی دا عجم دی لکه دا د کوم ځای نه راغله دا د ملوکیت از ملوکیت نگاه گردد دیگر رسم عقل و هوش و رسم راه گردد دیگر د ملوکیت د وجې نه د مسلمانانو هر څه دغه شان شو علامه اقبال وایي څه چې مسلمانانو دا دین بدل شوی دی دا عقل او دا سوچ او ره و رسم دا از ملوکیت نگاه گردد دیگر د ملوکیت د وجه مسلمانان دغه شان شو دا تغییر او تبدیلی حسین رضی الله عنه لیدله دویمه تبدیلی په مانځه کې راغله دا د بنو امیه حکمرانان چې وو دیو چې د جمعې مونځ کوو دا خطبه به دومره اوږده کړه دومره چې مسلمانان به د خطبه کې په اشاره باندې مونځ کوو ډېر مسلمانان به سب کې ناسو او د بنو امیه حکمران او گورنر به تقریر کوو مازدیګر ته به د ماسپښین مونځ ورسوو ډېرو مسلمانانو به په اشاره باندې ځان لمونځ وکړو او که چا به وویل چې ناوخته شو پولیسو ته به ویل ونیسئ جیل ته واچوئ او قتل یې کړئ تر دې پورې چې په مانځه کې به بنو امیه الله اکبر نه ویلو دویش الله اکبر راځي په څلور رکعاتو کې د یزید دور ته مکنه څوک چې وایي یزید امیر المؤمنین دی موږ اورو کنه دا خلک دې څه وایي د چا د لاسه نه شي ویلی نو نه شي ویلی د یزید په دور کې دا چلو چې په مانځه کې به الله اکبر چا امام په تیزه نه ویلو چې په کوم ځای کې به صحابي وو نو دې مؤطا کې احادیث راځي بار بار دا صحابه وایي چې نبی علیہ السلام کلما خفضا ورفعا کبر نبی علیہ السلام به چې ښکته تلو پورته به تلو نو الله اکبر به ویلو نو سړی وایي لکه په دې کې څه خبره ده
په موطا کې امام مالک دا حدیث نقل کوي، په بخاري کې نقل کوي، په مسلم کې نقل کوي. صحابه بار بار وایي نبی علیہ السلام چې ښکته تلو الله اکبر به ویلو او چې بره تلو الله اکبر به ویلو. دا ولې دا بنو امیه به الله اکبر نه ویلو، د نبی علیہ السلام دین یې بدل کړی و، بس خاموشي سره به ښکته تلو او خاموشي سره پورته راتله. یو سړي په ابو هريره پسې په مکه کې لمونځ وکړو، نو هغه چې کله راوګرځېد نو سړی ویل ما خو ناشنا خبره واورېده، په مانځه کې مې دوی شه الله اکبر واورېده. ابو هريره ورته وویل دا د نبي علیه السلام طریقه ده، دا خو د بني امیه دا دین بدل کړی دی. د دې نه علاوه بل غلط کار څه شوی و؟ ښکاره به په منبرونو باندې علي رضی الله عنه د خلکو کنځلې کولې. د جمعې په ورځ په خطبه کې علي رضی الله عنه ته به دې بنو امیه و ملوکیت یو ملوکیت قائم کړه او دې بخکاره علي رضی الله عنه ته کنځلې کولې. د دې وجه نه یو صحابي دی هغه په عراق کې حجر ابن عدي رضی الله عنه ته وایي، هغه په عراق کې د علي رضی الله عنه صفت کو. د دې وجه نه دا بنو امیه یو حکمران هغه راوغوښتو، نوم یې نه اخلم د حکمران، هغه یې راوغوښتو او ویل شاه ویل توبه وباسه او علي رضی الله عنه ته کنځلې وکړه. هغه ویل ما ټول عمر د هغه څه مرګستیا کړله، د علي رضی الله عنه ته زه کنځلې وکړم، دا څه دی؟ هغه د کنځلو لایق دی؟ ویل وجونه دې ویل بس مړ مې کوي، 2 رکعاته نفل یې وکړه او د بنو امیه هغه شهید کو. ولې چې هغه به د علي رضی الله عنه مبارک چې نبی علیہ السلام کوم حدیث ویلو، حدیث د غدیر خم ته ویل کېږي چې نبی علیہ السلام د علي رضی الله عنه لاس ونیو، ویل څوک چې د مرګره دی نو زه مرګره یم، څوک چې زما سره مینه کوي نو د علي سره مینه کوي، څوک چې د علي سره دښمني کوي نو زما سره دښمني کوي. نو په دې وجه باندې خلکو صحابه شهیدان کړه چې د بنو امیه خلکو به د هغې د علي رضی الله عنه صفت کوو. دا تغییر او دا تبدیل پکې راغلی و. تر دې پورې په یو وخت کې د حجاج ابن یوسف په وخت کې دا ملوکیت دې حد ته رسېدلی و چې په عراق کې خلک مسلمانان شو، نو دا ټیکس او جزیه کمه شوه. نو دې بنو امیه حکمرانانو اډر وکړو ویل کوم کسان چې مسلمانان دي دا ووایي او ټیکس یې والئ. دا ولې مسلمانان کېږي؟ دې له وجې خو ټیکس کمېږي. مسلمانان په دې کې وو چې دا خو ټیکس کم شو، ویل تاسو مسلمانېږئ، په دې باندې هغوی له سزا ورکړه. حاکم علما چې وو هغه هم د دې سبار ته ووته د کلي نه هغوی دا چیغې والې او ژړلې، ویل دا څنګه چل دی؟ زموږ مسلمانېږو دي مسلمانان بې خفه دي. د دې د وجې نه حسین رضی الله عنه دا هر څه لیدله. خلکو ته خط راولېږو د کوټې نه چې ته راشه عراق ته راشه او موږ به ستا سره بیعت وکړو. هغه د مکې مکرمې نه روان شو او 77 کسان ورسره وو. په اول کې ورڅه زیات وو، په اخره کې 77 کسان پاتې شوو او هغه عراق ته روان. په دې ځای کې خلک ویل لکه صحابو ورته ویل چې مازه ټیک ده، دا یې ورته ویل چې مازه خو دا ګوره ورته یو صحابي نه دی ویل چې دا کار دی غلط دی. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه، عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه، دا صحابو ویل مزه دا خلک ښه نه دی. خو داسې ورته وویل یو سړي نه دی ویل چې دا مزه او دا کار دی غلط دی، دا خو پکې چا نه دی ویل. لهذا هغه روان شو او مخکې خپل طرز ویلېږلی و مسلم بن عقیل چې ده لاړ شي او په دې کوفه کې څه حالات دي. هغه چې لاړه 12000 کسانو، په اخره کې 18000 کسانو د هغې څه بیعت وکړو چې هغه راځي او موږ د هغه څه ولاړو. دا مقصد دا و چې موږ به څه اصلاح وکړو او کومه تغییر او تبدیل چې ما تاسو ته وویلو. اول د دې لپاره علي رضی الله عنه ډېر کوشش کړی و. علي رضی الله عنه چې 15 کاله کوم کوشش کړی دی هغه د دې لپاره و د خلافت چې ابوبکر او عمر رضی الله عنهما کومه قایم کړی دی چې هغه بچ شي. نو هغې لپاره ډېر کوششونه هغه وکړه، هغه پکې شهید شو. آخري کوشش دا و چې د دې اصلاح وشي، هغه حسین رضی الله عنه. نو هغه چې کله عراق ته لاړو او په عراق کې د هغه لارې ونیولې شوې، لکه د ملوکیت والے سره دا خطره راغله چې دا خو د خطره ده، دا خو د نبي علیه السلام نوسی دی او ډېر غټ مقام یې دی، او که دا د عراق ته راغی ټول خلک به ورسره یو ځای شي او زمونږ سره بیا خو خلک موږ ته نظر نه کوي. نو هغه خلکو ګیر کو په عراق کې یو ګورنر و، هغې ته عبیدالله ابن زیاد وایي د یزید د طرف نه و.
دا حسین رضی الله عنه لارې ونیوې. حسین رضی الله عنه چې کله پته ورته ولګېده چې د خلکو زموږ سره بې وفایي وکړه او د خپلې خبرې نه شاته شو. په دې ځای کې حسین رضی الله عنه وویل تاسو هېڅ شی وکړئ چې ما پرېږدئ چې بس زه به مدینې ته لاړ شم یا مکې ته خپل کور ته به ځم، او یا دا خبره دویمه دا ده چې ما پرېږدئ چې زه جهاد وکړم، او درېیمه خبره دا ده چې ما پرېږدئ چې د یزید خوا ته لاړ شم هلته به یې پویه کړم. دلته بیا به ځینې خلک دا وایي چې نه د خپلې خبرې نه شاته شو. خپله خبره هغه دا وه چې د یزید سره بیعت نه کول، آخره پورې په دې باندې ولاړو. او عراق ته چې راتلو نو په دې خبره باندې چې خلک د هغې سره بیعت وکړي او خلک یې مشر کړي، چې خلک کله شاته شو د دغې خبرې نه نو حسین رضی الله عنه هم شاته شوی دی. خو کومه چې اصلي خبره وه د هغې نه د آخره پورې نه دی شاته شوی چې هغه بیعت دی. ویل زه د یزید سره بیعت نه کوم، دا طریقه ټیک نه ده. نو په دې خبره باندې په 10 محرم باندې یو سخت جنګ وشو په دې خبره باندې چې حسین رضی الله عنه ویل عبید الله بن زیاد چې د عراق کومه ګورنر دی ویل تا به موږ د هغه خواله وړو او ته به د هغه خواله ځې د هغه په لاس باندې به ته د یزید سره بیعت کوې. هغه ویل زه د عبید الله بن زیاد خواله نه ځم، د چا سره بیعتونه نه کوم. په دې خبره باندې هغه جنګ وکړو او د شپې په ټایم کې د بنو امیه چې کوم حکومت دی هغې جواب وکړو په دې باندې اوبه بندې کړي، او اتفاق دا و چې په دې ورځ باندې دې اوبه نه وي ډکې کړ. نو چې کله صاف ټایم شو نو په دې کې په کیمپونو کې چې کومه زنانه وي هغې چیغې والي. او علي ابن حسین زوی د حسین رضی الله عنه یو زوی و، هغې ته علي ابن حسین وایي. وړوکی ماشوم و په دغه ټایم کې، هغه هم ژړله. حسین رضی الله عنه خلک راولي وو او ویل یې ښځو ته ووایه چې جاړئ به، په دې ټایم کې موږ د دشمن سره مخامخ یو او تاسو جاړئ. نو دغه یوه ورځ په دې باندې اوبه یا 2 ورځې بندې شوي دي. او په دغه سهار باندې حسین رضی الله عنه د خلکو ته یوه خطبه وکړه. ابن الاسیر په الکامل کې نقل کړله دغه خطبه. خطبې خلکو ته دا وکړه چې ای خلکو چې خلک او حکمرانان هغې حلال حرام وګڼي او حرام حلال وګڼي، په خلکو باندې دا ضروري ده چې په خپل قول او فعل سره د هغه مخالفت وکړي، او دې خلکو د شیطان لاره رانیوله. د حسین رضی الله عنه دغه خطبه چې واورېده ټول شي باندې به پوه شي. ویل دې حکمرانانو حلال حرام ګڼل دي او حرام حلال ګڼل دي. دوی د الله او د رحمان د لارې په ځای باندې د شیطان په لاره باندې روان شوي دي. دوی مال غنیمت او بیت المال دا ذاتي جایداد ګڼلی دی، دا شاعرانو له ورکوي، دا بې ځای وراوهي. لهذا په قول او فعل سره د دې مخالفت پکار دی. د دغې تقریر نه بعد یو جنګ شروع شو او حسین رضی الله عنه چې دا تقریر کوي په دې کې د خفګان اواز دا چې کله خلک واورېدو ښځو او ښځې بیا به ژړا شو. او حسین رضی الله عنه د خلکو نه و په دې باندې چې کومه 77 کسان هغې به حسین رضی الله عنه په ملګرتیا کې د یزید او د ملوکیت خلاف د بنو امیه او د ملوکیت خلاف یو ډېره سخته جګړه وکړه. حسین رضی الله عنه ډېر سخت جنګ کو، څوک د هغه مخې له نه شو راتلی او د بچا گزار کولی شو. د شان یو سړی راغی هغې د سینان ویلی کېږي، اول د لرې نه خلکو حسین رضی الله عنه په غشو باندې وویشتو. د هغې د وجې نه د هغې لاس یې زخمي شو او دا لاس یې ډېر ګس لاس یې انتهایي زخمي شوی و، د هغه اورېدو ته قابو شوی و. د هغې د لرې نه خلکو ویشتو. نو په آخره کې یو سړی و سینان نوم یې و، هغه راغی او د شا د طرف نه به حسین رضی الله عنه کې نیزه ورکړه چې کله هغه واپس راښکوده د هغې څه د حسین رضی الله عنه نه ساه وختو او په دغه ځای کې شهید شو. او زنانه پاتې شوې او د دې حسین رضی الله عنه وړوکی زوی و ماشوم، هغې ته ویلی کېږي علي ابن حسین زین العابدین، هغه پاتې شو او حسین رضی الله عنه په دغه ځای کې شهید شو. دې ته ویلی کېږي د حسین رضی الله عنه به خپل اختلافي نوټ یې ولیکو، په خپله هینه سره دا خبره ولیکله که امت څه کوي او که نه کوي، خو دا کارونه غلط دي. ګورئ صحابه او خلکو ته د دې خبرې وضاحت وکړو چې دا مسلمانان په کومه طریقه روان شوي دي، دا ټیک طریقه نه ده. دیو چې دا وروسته بیا ملوکیت کومه کارنامې وکړې
په دې ملوکیت کې داسې طریقه شوې ده چې وروسته کله بني عباس راله که نه هغه هم ملوکیت و هغوی راله او دا بنو امیه د قبرونو نه راویسته د قبرونو نه ویسېدله خپل دا ملوکیت دغه شی خلافت دپاره چې مسلمانانو کوشش کړی و هغه دا و چې په هغې کې هر چا ته عدل میلاو هغه د توحید نظام و مسلمانان الله د دې لپاره مقرر کړل چې انفرادي طور او اجتماعي طور باندې د دې په کارونو کې توحید ښکاري خلکو لکه د صحابو په اجتماعي کار کې دنیا د توحید ښکارېدو کوم انصاف چې هغوی قایم کړو د هغې په نتیجه کې ټولې دنیا ته دا پته لګېده چې هلکه دا د توحید نمایندګان دي نن سبا د مسلمانانو کومه انفرادي اداره او کومه اجتماعي اداره هغه په دنیا کې د توحید نمایندګي کوي کومه چې د صحابو حکومت کوله او اجتماعي طور باندې هغې دغه نمایندګي کوله انفرادي طور باندې مسلمانان ډېر ښه دي ډېر عظیم خلک دی پکې او اجتماعي طور باندې حسین رضی الله عنه دا خبره وکړه چې په موږ کې دا کمی راغلی نو مولانا محمد علی جوہر وہی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد حسین رضی اللہ عنہ قتل لا باصل کے حسین قتل ہے دا یزید قتل ہے او اسلام ژوندی کیږي د هر کربلا نه بعد نو ټیک ده په دې خبره کې اسلام ژوندی شو چې حسین رضی الله عنه خلکو ته دا خبره ښکاره کړه چې دا د مسلمانانو دا کارونه غلط دي دغه اسلام ژوندیوالی او که نه د دلیل په لحاظ سره عملي طور باندې که ژوندی نه شو او خلکو ته یې وښودله د دې وجې نه خو بیا وروسته ډېر خلک راپاڅېده عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه راپاڅېدو وروسته عمر ابن عبدالعزیز راپاڅېدو او هغوی د اصلاح تر دې پورې هم د زمانې پورې د علماو بیا کوششونه کړي د اصلاح چې دا اجتماعي طور باندې دا نظام ټیک شي نو په دې لحاظ باندې دا شعر ټیک دی او وروسته بیا د هغې نه عمر ابن عبدالعزیز پاڅېدو او هغه هم د اصلاح ډېر کار کړی دی دغه اصل کې د حسین رضی الله عنه د هینې برکت و چې عمر ابن عبدالعزیز راغی او هغه بېرته هغه 2 نیم کاله بېرته هغه د عدل نظام قایم کړو